рӯзатон бахайр бошад дӯстони азиз. сархати рӯйдодҳост манзуратон имрӯз 29 декабр дар барнома ҷӯрӣ шудани тартиби нави вуруд ба Русия ва ихроҷи нафаре ки барои ҳимоят аз иззат амон дар гирдиамоӣ иштирок намуда буд маълумот медиҳем. Қазоқистон ба донишҷӯни тоҷик шумораи квотаро зиёд мекунад. дар назарчаҳои бузурги соли навӣ навбатдории шабонарӯзӣ роҳандозӣ шудааст ва қади парвандаи камсобиқа нисбати кормандии идораи давлатӣ ки ҳангоми сарбозчикор бо зур ба хонаи як зан даромада буд. додгоҳи олии тоҷикистон ҳукми Азиза Давлат ва муттаҳам ба шиканҷа ва азияти Мадина Муҳаммаҷоноваро содир кардааст. Азиза Давлат ва 10 соли минбаъдаро пушти панҷара сипарӣ хоҳад кард. худи Мадина баъди 3 моҳи дар кома будан рӯзи 15 декабр дар бемористон даргузашт. бинандагони азиз, ҳамкорони мо ин мавзӯъро пайгирӣ доранд ва дар барномаи ахбори озодӣ бароятон тафсилот медиҳем. дар Русия аз имрӯз тартиби нави вуруд барои муҳоҷирон ба ҳукми иҷро даромад. хориҷиён ва муҳоҷироне ки беш аз 30 рӯз дар ин кишвар монданӣ ҳастанд бояд аз ташхиси тиббӣ бигзаранд ва изи ангуш супоранду акс бигиранд. расмиёти мазкурро шаҳрвандони хориҷӣ бояд дар давоми 3 моҳ ва онҳое ки бо ҳадафи кор ба Русия рафтаанд дар тӯли 1 моҳ ё ҳангоми гирифтани патент анҷом бидиҳанд. зимнан аз 1 январи соли нав муҳоҷиронеро ки дар Русия бепатент кор мекунанд аз ин кишвар меронанд. хабаргузории ТАСС аз қавли вазорати корҳои дохилии Русия менависад, чунин муҳоҷирон дар баробари аз 5 то 7 000 рубл ҷаримаву ихроҷ шудан бозгашташон ба ин давлат ба муддати аз 3 то 5 сол манъ мешавад. ҳамчунин корфармоёнеро ки ғайриқонунӣ муҳоҷиронро ба кор мегиранд барои ҳар як коргар 800 000 рубл ҷарима мебанданд. ба муҳоҷирон муҳлат дода шудааст ки то 31 декабр фаъолияти меҳнатии худро ба расмият дароварда онҳое ки ҳуҷҷати кор дар Русияро надоранд оҷилан ба мақомоти корҳои дохилӣ муроҷиат кунанд. дар идомаи мавзӯи Русия ва ихроҷ, Собирҷон Воҳидов зодаи Тоҷикистонро ки моҳи апрели имсол дар назди сафорат дар Москав ба хотири ҳимоят аз ҳомии ҳуқуқ, иззат амон дар гирдиамоӣ ширкат карда буд, ҳафтаи гузашта боздошт ва ба Тоҷикистон ихроҷ шудааст. дар ин бора вакили дифои ӯ Денис Елисеев ба созмони ҳуқуқи ОВД Инфо хабар додааст. ӯ дар Тоҷикистон ба ҳамкорӣ бо гурӯҳи муташаккили ҷиноӣ ва ифротӣ муттаҳам мешавад. ба қавли Елисеев, Воҳидов нақша дошт ки 23 декабр ҳуҷҷатҳои худро ба сафорати Канада барои дарёфти паноҳандагӣ супорад, вале шаб ӯро аз манзили иҷорааш боздошт карданд. чанд соат баъд Воҳидов аз фурудгоҳ ба наздиконаш дар бораи истирдодаш хабар додааст. Воҳидовро моҳи ноябри соли ҷорӣ дастгир карданд, вале он замон ӯро раҳо намуданд, вале огоҳ карданд ки ба зидди ӯ дар Тоҷикистон парвандаи ҷиноӣ боз шудааст. рӯзи 2 апрел даҳо муҳоҷири тоҷик бо талаби озодии иззат амон ба назди сафорати Тоҷикистон рафта буданд. дар пай кормандони пулис беш аз 70 нафар аз ҷумла Собирҷон Воҳидовро дастгир намуданд. Воҳидовро ба ҷавобгарӣ маъмурӣ кашида 10 000 рубл ҷарима бастанд. созмони ҷаҳонии тандурустӣ дирӯз ҳушдор дод ки омикрон нави тағйирёфтаи коронавирус метавонад шифохонаҳои кишварҳои ҷаҳонро аз беморӣ пур кунад, агарчи таҳқиқот нишон додааст ки омикрон гирифторонро сахт бемор намекунад. рӯзҳои гузашта дар чанде аз кишварҳои ҷаҳон вирус ба теъдоди зиёде аз мардум сироят кардааст. чин ва аврупо аз ҳамин сабаб баъзе аз маҳдудиятҳои фаъолияту раворо баргардонданд. аз рӯзи 24 декабр инҷониб парвози 1,5 ҳавопаймо лағв шуд, чун ба гуфтаи ширкатҳои ҳавопаймоӣ кормандонашон ба сабаби сирояти коронавирус ба кор омада натавонистанд. дар фаронсаву Бритониё, Португалия ва Италия дар ин рӯзҳои ҷашни милоди Масеҳ шумораи гирифторон ба таври рекордӣ зиёд шудааст. дар Амрико сирояти коронавирус аз ҷумла омикрон дар 2 ҳафтаи гузашта 2 баробар афзуд.
شما سرخط رویدادها را تماشا دارید. در امریکا تفتیش تیراندازی ادامه دارد که در نتیجه آن در ایالت کلرادو کمش 6 نفر کشته شدند. تیراندازی در مرکز شهر دنور شام 27 دکبر صورت گرفته است و یک مرد مسلح دو زنی را در یک دکان خالکوبی کشته و یک مرد را مجروح نموده است. چند بعد دو مرد دیگری را به هلاکت رسانیده و سپس به ماموران پلیس مقاومت مسلحانه نشان داده است. معلوم نیست او را پلیس کشته است یا نه، اما یکی از افسران زخمی شد. مقامات گفتند مردی 47 ساله با نام لیندن مکلود زیر نظر مقامات تفتیشاتی بود و آنهایی را که کشته است از پیش هدف گرفته بود. سبب‌های این بیدادگری او را هنوز توضیح ندادند. برمیگردیم به تاجیکستان. وزارت کارهای داخلی میگوید در نزد ارچه‌های کلون سولینوی دوشنبه و دیگر مناطق کشور نوبتداری شبانه روزی کارمندان میلیسا و آتش نشان‌ها تشکیل گردیده است. به گفته وزارت چنین تصمیم به خاطر جلوگیری از حادثه‌های ناخوش و خلل‌دار نشدن فضای ایدانه گرفته شده است. در عین زمان به ساکنان توصیه می‌دهند که در وقت گذاشتن و آرایش دادن ارچه سولینوی حتما قاعده‌های بی‌خطری از سوختار رعایت گردد. بینایی که در آنجا ارچه گذاشته می شود باید نه کم از 2 دری برآمد داشته باشد. ارچه بزرگی که امسال در میدان مرکزی دوشنبه گذاشته شده است 30 متر بلندی دارد و از 200,000 چراغ‌های دیودی عبارت است. بانک مرکزی روسیه من بعد همه انتقال‌های پولی را نظارت خواهد کرد. به این خاطر شکل نوی حسابات عاید انتقال پول به بانک‌های روسیه فرستاده شد. طبق آن بانک مرکزی معلومات را درباره دیلخ و عملیات پولی از جمله اطلاع خصوصی مربوط به شخص روان کننده و قبول کننده مبلغ را میتواند طلب کند. کارشناسان بر این نظرند که معلومات جمع آورده شده برای مبارزه با جنایت‌های مالیوی استفاده خواهند شد. حسابات بانک‌ها همچنین انتقال پول توسط نظام‌های پرداختی وسترن یونین، کانتاکت و غیره را که مهاجران استفاده می‌کنند در بر خواهد گرفت. تنها طریق نظام انتقال پولی کانتاکت فرستادن مبلغ از روسیه به تاجیکستان در دوام ماه‌های ایون و آگوست امسال 30% زیاد شده است. به حساب میانه یک نفر 16,000 روبل روسی فرستاده است. قزاقستان نیت دارد شماره کواتا را برای دانشجویان تاجیک زیاد نماید. اسکر توجیبویف سفیر قزاقستان گفته است در این باره مقامات دخلدار دو کشور یک جای کار بردند. طبق نقشه تعداد کواتا به 100 عدد رسانیده می شود. تا کنون قزاقستان برای تحصیل جوانان تاجیک در کشورش 50 کواتا جدا می کرد. جایز به تاکید است شماره بیشتری دانشجویان تاجیک در روسیه تحصیل می کنند. طبق آمار اخیر فعلا 23,000 شهروند تاجیکستان در دانشگاه‌های روسیه علم آموزند. از این میان 14,000 نفری آنها از حساب بودجه دولتی روسیه میخوانند. یک پرونده کم سابقه نسبت کارمند اداره دولتی برای بازور در آمدن به منزل ساکن هنگام سربازشکار و یا ابله تا دادگاه نرسید. ماه نوامبر دوستانی جهانگیر رفشانوف سردار اداره خدمات منزلی و کمونالی شهر ترسونزاده و یک زیردستش را به آن متهم کرده بود که هنگام سربازشکار به خانه زن به اجازت وارد شده. زن گفته بود که روز 18 نوامبر این مقامدار دولتی به آگاهی وارد منزل شده فرزند خردسالش را ترساند. رفشانوف در آمدن به خانه این زن به خاطر جستجو یک دعوت شونده را تصدیق کرد ولی گفت دهانی اجازت گرفته بودند. یک کارمند دادستانی شهر ترسونزاده به رادیو آزادی گفت زن از دعوایش دست کشید و دادستانی هم پرونده را قطع کرد. حقوقشناسان میگویند دخل ناپذیری منزل در تاجیکستان پیوسته جانب مقامات نقض می شود. بی اجازت صاحب خانه یا دادگاه وارد شدن به خانه مردم جنایت است، اما معمولا این بند قانون خیلی کم رعایت می‌گردد. به اطلاع مقامات دولتی تاجیکستان حدود 26% عضو مجلس ملی و تقریباً 24% وکیلان مجلس نمایندگان تاجیکستان را زنان تشکیل می‌دهند. معاون رئیس کمیته کار با زنان و عائله امیده عبدالله‌زاده در یک مصاحبه‌اش با خبر گفته است دوام 5 سال گذشته در تاجیکستان شمار خدمتچیان دولتی از حساب زنان و دختران 1% زیاد شده است.
در حالی که به گفته او هدف تا 30% رسانیدن شماره بانوان بوده است. در تاجیکستان شمار زنان بیش از 49% را تشکیل می‌دهد، ولی به قول تحلیلگران حضور زنان و دختران در مقام‌های تصمیم گیرنده اداره‌های دولتی خیلی ناچیز میباشد. دوستان گرامی، حالا برای شما درباره قرب اسعار خارجی در تاجیکستان معلومات می‌دهم. بانک ملی امروز 29 دکبر $1 و 11 سومانی و 30 درم مقرر کرده است. یک یورو مثل دیروز 12 سومانی و 79 درم است. قیمت 1000 روبل روسی 153 سومانی و 40 درم نرخ‌گذاری شده است. بینندگان عزیز، رسیدیم به پایان برنامه سرخط رویدادها. منت دارم که پیوسته با ما هستید. در پیش برنامه اخباری آزادی داریم. خیر خوشنام می‌کنم.